नमस्कार। हार्दिक भाव स्वागत जनाऊँगी आम ओडिया भाषा साहित्य परिवार को। तो आज आलोच्य विषय ହେଉଛି +3 4th सेमेस्टर है। +3 4th सेमेस्टर ओडिया ऑनर्स जो यूनिट 4 आम आलोचना करले। चैप्टर 1 रे थिला हमर ग्रामपथ, चैप्टर 2 रे रही आमर कर्ण जोटा कि सौरेन्द्र बारिंकर कविता। यहाँ आज आम आलोचना करबा। तो जो मैंने भी आम चैनल टेलीग्राम चैनल जॉइन करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक अच्छी, जाकि जॉइन करंतु सब पीडीएफ पाई परिबे हैला। तो एठी आमे आलोचना करबा जे सौरेन्द्र बारिकंकर जो कर्ण कविता रही तार आम आलोचना करिया। प्रथम मु बारंबार कही रखी आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखला बेले कि जहाँ भी 2 मार्क क्वेश्चन हो कि प्रथमे तांकर जो कवितार कवि नाम मन रखिए, टिके तार कवि परिचय लिखिए, आर कौन कौन सब रचना करले, काव्य कविता जदि से नाटक लिखिथे कि उपन्यास लिखिथे से सब टिके किछि मन रखिए है। 2 मार्क जदि भी क्वेश्चन लिखुंट आंसर दौरान ताहले भी किछि पॉइंट देले भी टिके भल हम है। तो ये जो रहा सौरेन्द्र बारिंकर जो कर्ण कविता है, सौरेन्द्र बारिंकर जो कर्ण कविता तार कवितार पृष्ठभूमि मुझे संक्षिप्त करके बुझी दूँगी। तो प्रथमे एठी तुम मानकर तो लॉन्ग क्वेश्चन जेहेतु रही टिके लॉन्ग रही पारे, ले मु तुम मानकर किछि कवितार पृष्ठभूमि जो कर्णर टोटल कविताटा मु सर्ट रे किछि कहि दउची। जदि चाहिए आपण माने सुनि पारबे, नहले जो माने भी सुनिबा को बोरिंग लागुथिबो जहाँ को से माने स्किप करके जाई पारंते हैला। तो एठी प्रथमे कवितार पृष्ठभूमि होची तो सौरेन्द्र बारिंकर कविता। तो एठी कवि कहउचंती जे कर्ण हूँ महाभारतर एक प्रमुख चरित्र। आपण मैंने जानते बहुत भल भाव, जदि भी ओडिया ऑनर्स के महाभारत पढ़ी ना कि ता विषय किसी भी ज्ञान ना ताहले आपण मानकर ओडिया ऑनर्स न रखिबाटा ही भल हम है। तो महाभारत रे कर्ण हूँ एक प्रमुख चरित्र, से दानवीर थिले। तो एठी महाभारतर सर्वश्रेष्ठ योद्धा कहवाक गले सबुठारु शक्तिशाली आ भल धनुर्धार थिले कर्ण। तो कर्ण थिले आपण माने जानते कर्ण थिले कुंतींकर आ सूर्यंकर पुत्र। कुंती कुमारी बयस रे दुर्वासी ऋषिंकर सेवा करथिले, जहाँकि से दुर्वासांक सेवारे कुंती दुर्वासांक सेवारे प्रसन्न होई मंत्र देइथिले जे कुंती जो देवता को स्मरण करेंगे से देवता आसी पहुँचे। आ खेल मन करी सूर्य देवता को स्मरण करे देवता प्रकट हेले। तो कुंती एटा से समय रे कुंती फेरिबा परे से जो मंत्र कहितले, तो कुंती कहि पारु मंत्रर शक्ति प्रभाव रे कुंतींकर स्पर्श न करी एक पुत्र दान देले सूर्य देवता। तापरे से समय कुंती अविवाहिता थिबारु कर्ण को पानी रे भसाइले, जहाँ फल कि एक रथ चालक से तांकर पुत्र को सेवा यत्न करी कर्ण को बड़ कले। तो ये गुरु द्रोण पाखक धनुर्विद्या शिखापी कर्ण जितेबाला जाइले से राज परिवार हो नथिबारु से द्रोण को फेराई देले। अर्थात एठी गुरुंकर परशुराम पाखरे धनुर्विद्या शिखिगला परे कर्ण असाधारण थिले जन्मरु कर्ण है। तो कर्ण पाखरे आउ गोटे भी तांकर सुरक्षा कवच अथवा कवच कुंडल जोटा से सूर्य देवता देइथिले सुरक्षा कवच। तो परशुराम कर्ण को ब्राह्मण परिचय देइथिबारु परशुराम अभिशाप देले, जेहेतु कर्ण थे क्षत्रिय कुल कहले चलबे ना, ते परशुराम कर्ण ब्राह्मण परिचय देइथिबारु परशुराम अभिशाप देले जे ठीक समय रे प्राप्त विद्या को भूली जिवे बोली। तो परशुराम कर्ण को अभिशाप देले। तो ब्राह्मण गाई को शब्दभेदी बाण रे निधन करथिबा हेतु
ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ ରଥକୁ ମେଦିନୀ ଗ୍ରାସ କରିବାରେ ଅଭିଶାପ ମଧ୍ୟ ସେ ମସ୍ତକରେ ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ। ତ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଏଠି କହିଦେଲେ ଯେ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷା କବଚ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବେଶୀ କିଛି ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ। ତ ଏଠି ଖାଲି ଟିକେ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ ମହାଭାରତରେ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର। କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୋଦ୍ଧା ଆଉ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭଲ ଧନୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ତ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କୁନ୍ତୀଙ୍କର ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପୁତ୍ର। ତ ଏତିକି ବାସ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି କର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଯେକୌଣସି ବି ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଏଇ ହେଡ଼ିଂଟା ଲେଖିବେ, ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତ ବେଶୀ କିଛି ନ ଗପି ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଲା ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ଭାବରେ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କର। ତ ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଥାଇପାରେ। ତ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ତ ଏଠି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା କାହିଁକି ହେଲା, ଯେହେତୁ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କବିତା ରହିଛି ମନେ ରଖିବେ, ପରୀକ୍ଷାରେ ବି 1 ମାର୍କରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ କର୍ଣ୍ଣ ଏକ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା। ତ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ହେଲା, ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି। କର୍ଣ୍ଣ କବିତା ତ କର୍ଣ୍ଣ କବିତାରେ ଗଲା ନା, ଆଉ ପୁଣି କର୍ଣ୍ଣ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତା। ତ ଯଦି ବି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ କରିଥିବେ ବା କିଛି ବୁକ୍ସ ପଢ଼ୁଥିବେ, ସେମାନେ ବି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ପରୀକ୍ଷା ଏବେ ବି ତୁମମାନଙ୍କର ଟାଇମ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରୁଛି ସେସବୁ କ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କହୁଛି, ହେଲା, ସେସବୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ହେଲା, ତ ଏଠି ପ୍ରଥମେ ଗଲା କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ହେଲା, ତ ଏଠି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ ଅଧ୍ୟାପକ, ପ୍ରବୃତ୍ତିରେ ଥିଲେ ସମାଲୋଚକ ଓ ଦରଦୀ କବି। ତାଙ୍କ କବିତାବଳୀରେ ମୌଳିକ ଚିନ୍ତାଶୀଳତା ଓ ନିବିଡ଼ ଅନୁଭୂତିରେ ପରିଚୟ ମିଳେ। ସାମାନ୍ୟ କଥନ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ। କବିଙ୍କର ଏଠି ସାମାନ୍ୟ କଥନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ତ ଏଠି 1975ରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ। ତ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପଢ଼ି ଯାଉଛି, ତାପରେ ବୁଝେଇବି। ହେଲା, ଅନୁଭାରତ ଓ ଉପଭାରତ କବିତା ଗୁଚ୍ଛଦ୍ୱୟ ମହାଭାରତର ମିଥ୍ ଓ ଚରିତ୍ର ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ ଚେତନା ବେଶ୍ ଶିଳ୍ପୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟନିଷ୍ଠ। ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କବିତା ସଂକଳନରେ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିକୁ ସବୁ ରୂପ ପାଇଛି। ଫଳରେ ଏହାର କାବ୍ୟସ୍ୱର କେତେବେଳେ ତୀର୍ଯ୍ୟକ ଓ କେତେବେଳେ ବହୁଭାବ ଅନୁସଙ୍ଗନ ସମ୍ବଳିତ। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା, କବିଙ୍କର ଏଠି ଅର୍ଥାତ୍ ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର ପ୍ରଥମ କବିତା ସଂକଳନ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ସାମାନ୍ୟ କଥନ। ଆଉ ସେ କବି 1975ରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କବିତା ସଂକଳନରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଅନୁଭୂତିକୁ ସବୁ ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କବିତା ଥିଲା, ଯେପରିକି ହଳଦୀ ବସନ୍ତ, ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ କଥା, ଯେତେ ସବୁ ବିଥିକୁ ନେଇ ଭାରି ମନେ ପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଆଉ କେତୋଟି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ, ସେ ଶକ୍ତି କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାନ୍ଧୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଆଉ 61ଟି କବିତାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ ଗୁଚ୍ଛ। ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି 1988ରେ। ଆକାଶ ପରି ନିବିଡ଼ କବିତା ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ହେଲା, ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଆସିଲା କବି ସୌରୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କର ଏକ ବହୁଳ ଭାବରେ ଆଦୃତ ଲାଭ କରିଥିବା କବିତା ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ। ଏହି କବିତାଟି କବିଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ କଥନ କବିତା ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ନିବେଶ ହୋଇଛି। କବିତାଟି ହେଉଛି ଏକ ମିଥ୍ କବିତା। ପ୍ରଥମରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି, ଏଇ କର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟି ହେଉଛି ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ, ଏକ ପ୍ରକାର ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ମିଥ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିଥିବେ, ତ ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା ବା ମିଥ୍ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ। ହେଲା, ତ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ କବିତାଟି ହେଉଛି
ମିଥ୍ ଧର୍ମୀ କବିତା। ଏଠାରେ କବି ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ରକୁ ଆୟତ୍ତନ ପୂର୍ବକ ସେହି ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ବେଦନା ଆଉ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଦୁଃଖ, ଅସହାୟତା ଇତ୍ୟାଦି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ କହି ରଖିଥିଲି ଯେ ମହାଭାରତର ମହାବାନୀ କର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର। ହେଲା, ପ୍ରମୁଖ ଚରିତ୍ର। ଆଦ୍ୟପ୍ରାନ୍ତ ମହାଭାରତର କାହାଣୀ ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଟି ସ୍ତରରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ଓ ଲାଞ୍ଛିତ, ଅପମାନିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସହିତ ରହିଛି। କାରଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ସଂସାର ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ କରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛି ଓ ଅସ୍ମିତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଧର୍ମର ପଥିକ। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅଧର୍ମ ପଥକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ତାର କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ତ ପରେ ହେଲା କର୍ଣ୍ଣ କହିଛି ଯେ ସେ ହେଉଛି ଚିରକାଳ ଉପେକ୍ଷିତ। କାରଣ ପ୍ରଥମତଃ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କୁନ୍ତୀ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଔରସରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲା, ତାର ମାତା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୋକପବାଦ ଭୟରେ ତାକୁ ପେଟିକା ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ ନଦୀ ଜଳରେ। ତ କର୍ଣ୍ଣର ଆୟୁଷ ଥିଲା ବା ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା ବୋଲି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ନାହିଁ। ତ ନଦୀ ଜଳରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସାରଥୀ ଅଧିରଥୀ ତାକୁ ପାଇ ନିଜର ପତ୍ନୀ ରାଧାକୁ ଦେଇଛି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳର ସନ୍ତାନ ଯାଇ ଲାଳିତ ପାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସୂତ ବଂଶରେ, ତେଣୁ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସୂତପୁତ୍ର ଭାବେ ତାକୁ କହିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ କୈଶୋରାବସ୍ଥାରୁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଶୌର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ବୀରତ୍ୱ। ସେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ତ ଏଠାରେ ସେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଚାହିଁଛି, ତାର ପରିଚୟ ସୂତପୁତ୍ର ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛି ଶିକ୍ଷାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ହାରିଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୂପ ଧାରଣ କରି ପୂର୍ବକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା କରିଛି ଗୁରୁ ପରଶୁରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହି ରଖିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ପରଶୁରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ ଧନୁଧର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ କି ସେ କହିଥିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ, ତ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଭୁଲିଯିବ ବୋଲି। ହେଲା, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ପରଶୁରାମ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସନ୍ତାନ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି ତା ଦେହରେ, ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆପଣାର ଜ୍ଞାନ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି। ହେଲା, ସେତିକିବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଅଭିଶପ୍ତ। ତ ଏହିଭଳି ଏକ ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିଛି ସଂସାର ଭିତରେ। ତେଣୁ ସେ ଆତ୍ମା ଅନୁଶୀଳନ କରି ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତା ଜୀବନର ସମସ୍ତ କ୍ଷତ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ତାର ବୀରତ୍ୱ ପରିସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତା ଜୀବନର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ। ତ ଏତିକି ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତିନାରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଅପମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ, ସେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ତାକୁ ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ଶୋଷିତ କରିଥିଲା ଅଙ୍ଗରାଜ୍ୟ ଭାବରେ। ତ ସଂସାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଅପମାନ ଆଉ ଭର୍ତ୍ସନା ପାଇବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପ୍ରଦତ୍ତ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ତାଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବୋଧ କରିଥିଲେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଥିଲେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ମାନର ପାଗ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଅଧର୍ମର ପଥରେ ଗତି କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପାଇଁ
ପ୍ରାଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆଦୌ କୁଣ୍ଠବୋଧ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଧାରଣ ପୂର୍ବକ ସେ କୌଣସି କୌରବ ସେନାର ସେନାପତି ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୌରବର ପକ୍ଷ ହେଉଛି ଅଧର୍ମର ପକ୍ଷ, ତଥାପି ସେହି ପକ୍ଷରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ମନେ କରିଥିଲେ। ତ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆପଣାର ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ତାର ବକ୍ଷ ତଥା କର୍ଣ୍ଣକୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେବତା ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳକୁ କାଢ଼ି ନେଇଥିଲେ। ତେଣୁ କର୍ଣ୍ଣ ସ୍ମରଣ କରିଛି ଯେ ତା ପାଖରେ ସେତେବେଳେ କବଚ କୁଣ୍ଡଳ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ହେଉଛି ପାର୍ଥର ସନ୍ଧାନୀ। କାରଣ ପାର୍ଥ, ତ ଏଠି ପାର୍ଥ କହିଲେ ଅର୍ଜୁନକୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯାଇ ତା ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ତ ଅର୍ଜୁନ ଏହିଠାରେ ତେଣୁ ଜୀବନର ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସହିତ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦୃଢ଼ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିଅଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଏଠି ଯେତେବେଳେ ସେ କର୍ଣ୍ଣ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନକୁ ପରାସ୍ତ କରି ତାଙ୍କର ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବେ ବୋଲି, ତ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅର୍ଜୁନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପରେ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ କର୍ଣ୍ଣର ରଥଚକ୍ର ଭୂମି ତଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ସେ ତାକୁ କାଢ଼ି ପାରିନାହିଁ, ଏପରିକି ତାର ସାରଥୀ ଶଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ ଇଶାରା କରିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କୁ ଶରବିଦ୍ଧ କରିବା ସକାଶେ। କର୍ଣ୍ଣ ସେହି ସମୟରେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ମୃତ୍ୟୁ ତାର ଏକାନ୍ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଯେତେବେଳେ କି କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ସେହି ସମୟରେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବା କଥା, ମାତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାରି ପକ୍ଷରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ଭାବିଥିଲେ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ରହିକି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଯେହେତୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜୟ ହେବ। ତ ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାର ପକ୍ଷ ଲୋଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅଧର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ପାଣ୍ଡବମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ। ପୁଣି ଅଧର୍ମର ମୂଳୋତ୍ପାଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅସ୍ତ୍ରହୀନ ଯୋଦ୍ଧା ଉପରକୁ ଶର ନିକ୍ଷେପ କରିବା ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସେ କହିଛି ଅର୍ଜୁନକୁ। ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ଶୁଣିଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା। ସେ ଅର୍ଜୁନ କହିଥିଲେ ଯେ କର୍ଣ୍ଣର ଶରୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଯେତେବେଳେ କର୍ଣ୍ଣ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କର୍ଣ୍ଣତ୍ୱ ଗ୍ରାସ କରିକି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କହିବାର ମାନେ ହେଉଛି ଯେ କର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲା, ଅର୍ଜୁନ ଆଜି ସେହି ପାପ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣର ପ୍ରକୃତ ବିଜୟ। ତ ଏହି ସମୟରେ କର୍ଣ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇନାହିଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଅର୍ଜୁନ ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ତାର ବିଜୟ ଲାଭ ହୋଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ କବିତାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଯାଇକି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଥିଲା ଏତିକି। ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖା ହେବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।